محترم ناظرین، آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری ملتان پاکستان سے ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ہماری آج کی کہانی انگلینڈ بلکہ پورے یورپ کی مشہور ترین لوک داستان ہے، اور اس کہانی کا تعلق آرتھرین عہد سے ہے۔ اسے آرتھرین لیجنڈ کہتے ہیں، کیوں یہ کہ یہ بہت ہی پرانے دور کی ایک دیومالائی داستان ہے۔ جب یورپ کے اکثر ممالک میں بادشاہ آرتھر کو کہانی کا ہیرو بنا کر اپنے اپنے حالات اور عوام کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے داستانیں لکھی جاتی تھیں اور سنائی جاتی تھیں۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کنگ آرتھر، لینسلاٹ اور ملکہ گوینیویا ہے۔ اس کہانی کا ہیرو 5ویں صدی عیسوی کے انگلستان کا بادشاہ آرتھر ہے، جس کی ملکہ گوینیویا حسن و جمال، ذہانت و فطانت اور تدبر، ہوشیاری اور سمجھداری، وفاداری اور دوست داری کے ساتھ ساتھ چالاکی اور عیاری، بے حیائی اور بے وفائی اور مکر و فریب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے کردار کی مختلف خصوصیات اور متضاد اوصاف اسے ہر کہانی میں نمایاں حیثیت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کرداروں کی کہانی مختلف یورپی ممالک میں اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے پلاٹ کے ساتھ لکھی گئی ہے، لیکن کہانی کے مرکزی کردار یہی 3 ہی ہوتے ہیں، اور پلاٹ بھی جو ہے وہ وہی ہے جو بیسک انگلینڈ والی کہانی کا ہے۔ گوینیویا کے بارے میں یورپ کے کئی ممالک میں مختلف کہانیاں پائی جاتی ہیں، جن کے مطابق وہ ایک ورسٹائل کریکٹر ہے۔ اسے کسی بھی رنگ و روپ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی کہانی میں اسے ایک انتہائی وفادار اور فرض شناس ملکہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کوئی ملک اس کو اپنی کہانی میں ایک چالاک اور عیار ملکہ کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو گوینیویا کے بارے میں یورپ میں متفقہ طور پر جو مشہور ترین کہانی ہے وہ سناتے ہیں۔ بادشاہ آرتھر نیک دل، انصاف پسند، اپنی رعایا سے محبت کرنے والا، بہادر اور جری اور اچھی فطری صلاحیتوں سے مالا مال انسان تھا۔ انگلینڈ کا بادشاہ وہ ایک جمہوریت پسند بادشاہ تھا، جو اپنے فیصلے امراء، رؤساء، سرداروں، نوابوں، جرنیلوں، کمانڈرز، علماء اور دانشور درباریوں کے صلاح مشورے سے کرتا تھا۔ اس نے ایک راؤنڈ ٹیبل بنوائی ہوئی تھی، جس میں وہ تمام اپنے جو مشاہیر تھے ان کے ساتھ مل کر ایک میز پر بیٹھتا تھا اور برابری کی سطح پر بات کرتا تھا۔ وہ کبھی دوسروں سے بادشاہ بن کر بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے سرداروں میں ایک سورما کا نام جناب لنسیلاٹ یعنی سر لنسیلاٹ تھا، جو بہت شاندار اور پرشکوہ شخصیت کا مالک تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بے حد بہادر، ہوشیار اور صاحب تدبیر تھا۔ اسے نیزہ بازی اور تلوار بازی میں بے پناہ مہارت حاصل تھی، اور اسے اس وقت پورے انگلینڈ میں اس کے مقابلے کا کوئی بہادر شخص نہیں تھا تلوار بازی میں۔ اس نے کئی مار کے چند فوجیوں کی مدد سے یا تنہا دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سر کیے تھے۔ وہ چونکہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک تھا، لہٰذا بادشاہ کو بہت ہی پسند تھا اور اس کے خاص مقربین میں شامل تھا۔ اس کے دربار اور محل سرا میں اسے بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی۔
बदकिस्मती से उसे आर्थर की मलका गोइनी से एक तरफा मोहब्बत हो गई। मलका भी उसकी बेपनाह शख्सी खूबियों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी चाहत और उल्फत को देखते हुए रफ्ता रफ्ता मलका का मेलान उसकी तरफ बढ़ता रहा और एक दिन वो भी उसकी मोहब्बत की असीर हो गई। फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है कि दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। लंचिलात अपने आका और गोइनी अपने खामन से बेवफाई करने लगे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो रात को मलका के कमरे में उसके बिस्तर में दुबक कर रात गुजारते। दिन में भी जब बादशाह दरबार में या किसी मुहिम या शिकार खेलने में मसरूफ़ होता तो लंचिलात महल में चला जाता और बहाने बहाने से शरबत दीदार पी आता था। बादशाह हर साल 10 दिन के लिए एक टूर्नामेंट मुनक़िद करवाता जिसमें मुख्तलिफ गेमें खेली जाती थीं। खेल तमाशे, मुकाबले, कबड्डी, कुश्ती, तफरीहात, डाग रेस, घोड़दौड़, बग्घी दौड़, नेज़ाबाजी जिसको टेंट पैगिंग कहते हैं, डिस्कस थ्रो, जवेलियन थ्रो, जिम्नास्टिक, हाई जंप, लॉन्ग जंप और एथलेटिक्स के मुकाबलों के इंतज़ाम किए जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के दिलचस्प इनामात दिए जाते थे जीतने वाले को इन खेलों में। सबसे ज़्यादा दिलचस्प और खौफनाक मुकाबला नेज़ाबाजी यानी टेंट पैगिंग का होता जिसमें कई घुड़सवार गिर कर ज़ख्मी हो जाते या जान से हाथ धो बैठते। इस मुकाबले का इनाम एक कीमती हीरा होता था। बहुत अरसा पहले जब आर्थर अभी बादशाह नहीं बना था तो उसे इत्तफाकन एक जंग में कहीं से एक थैली मिली थी जिसमें 9 निहायत कीमती और बड़े बड़े हीरे थे। कभी कभी बादशाह फ़ख्री अंदाज में यह हीरे अपने दरबार में अपने उमरा को दिखाया करता था। पिछले 8 सालों के टूर्नामेंट्स में एक एक करके 8 हीरे नेज़ाबाजी का मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ी को मिले और ये 8 हीरे सूरमा लंसलात ने जीते। अब नवे साल में सिर्फ एक हीरा बच गया था जो सबसे बड़ा था। लंसलात जिसने पहले 8 हीरे जीते थे उसका इरादा था कि वो ये नवा हीरा जीत कर सारे हीरों का सेट मलका गोइनीविया को तोहफे में पेश करेगा। टूर्नामेंट का वक्त करीब आया तो शाही दरबार लंदन से कैमलॉट यानी मौजूदा शहर विनचेस्टर मुंतकिल कर दिया गया जहां हर साल टूर्नामेंट मुनक़िद होता था। गोइनीविया हाल ही में एक ख़तरनाक बीमारी से सेहत याब हुई थी, लिहाजा उसने बादशाह आर्थर से इजाज़त ले ली कि वो टूर्नामेंट के लिए कैमलॉट के सफ़र पर नहीं जाएगी। लंसलात को जब ये पता चला कि मलका कैमलॉट नहीं जा रही और लंदन में अकेली हो गई तो वो बादशाह के पास गया और बहाना बनाया कि उसका एक पुराना ज़ख्म खासी तकलीफ़ दे रहा है, लिहाजा उसे लंदन में ही रहने दिया जाए। जब सब चले गए और लंसलात मुलाकात के लिए गोइनीविया के पास आया तो मलका ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, जाने मन तुमने ये अच्छा नहीं किया। पहले ही लोगों को हमारी मुलाकातों का शुबा है, अब तुम उन्हें मज़ीद बातें बनाने का मौका दे दिया है तुमने उन्हें। अब वो हमारे बारे में किसी वजह के बग़ैर तरह तरह की बातें फैलाएंगे। अब दोनों की शोहरत को बग़ैर किसी फ़ायदे के मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। लंसलात को मलका की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। कुछ तो उसे इस बात का अफसोस था कि उसने बादशाह से झूठ बोला और अब वो नवा हीरा कोई और जीत कर ले जाएगा, और कुछ इस बात का रंज भी था कि जिसकी खातिर अपना नुकसान किया वही खुश नहीं है। क्या क़यामत है कि जिनके लिए रुक रुक के चले, क्या क़यामत है कि जिनके लिए रुक रुक के चले, अब वही लोग हमें आबला पा कहते हैं। अहमद फराज का शेर है। या ये दूसरा शेर, बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन में तकिया था, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। लंसलात ने मलका से पूछा कि क्या बादशाह ने किसी शक व शुबह का इजहार किया है या फिर मलका आलिया का दिल मुझसे भर गया है। गोइनीविया ने नखुवत से
कहका लगाया और बोली, आर्थर मेरे जिस्म का मालिक है। बादशाह, आर्थर मेरे जिस्म का मालिक है और तुम मेरी रूह के। उसने कभी किसी शक का इजहार नहीं किया, लेकिन आज मुझे उसकी आंखों में पहली बार शक की एक किरण नज़र आई, लिहाजा हमें मोहतात रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर मलका ने तजवीज़ पेश की कि उसे फौरी तौर पर कैमलाट जाकर टूर्नामेंट में शरीक होना चाहिए ताकि हम लोगों की फजूल बकवासों से बच जाएं। लंसलात ने कहा, मगर मैंने तो बादशाह के सामने अपनी तकलीफ़ और दर्द का बहाना बनाया था। इस पर गुइनिविया ने कहा कि तुम मुकाबले में लंसलात बनकर नहीं बल्कि किसी और भेस में शिरकत करो। मुकाबला जीत कर बाद में तुम कह सकते हो कि मैंने ये भेस ये साबित करने के लिए बदला कि मैं महज अपनी शोहरत और दबदबे की वजह से मुकाबला नहीं जीत जाता, बल्कि मेरे अंदर अब भी अपने बलबूते पर मुकाबला जीतने की सलाहियत मौजूद है। मेरा दर्द का बहाना इसी मुकाबले के मंसूबे का हिस्सा था। मलका ने कहा, मुझे यकीन है कि बादशाह तुम्हारी ये माकूल दलील सुनकर तुमसे खुश हो जाएगा। चुनाचे मलका की हिदायत पर लंसलात अकेला टूर्नामेंट में शिरकत के लिए घोड़े पर कैमलात की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो शब बसरी के लिए एक कस्बा आता था जहाँ अस्तुलात, कसरे अस्तुलात वहाँ मौजूद था, एक महल था, उसमें रुका जहाँ एक मेहरबान बुज़ुर्ग लॉर्ड बर्नार्ड ने उसका इस्तकबाल किया और लॉर्ड के दो बेटे नवाबजादा टोरे और नवाबजादा लावाइन के अलावा उनकी दिलकश बेटी नवाबजादी एलाइन उसकी खुशनुदी और खिदमत गुजारी के लिए कमर बस्ता हो गए। उसने उनसे अपना तारुफ नहीं कराया लंसलात ने, बल्कि वो अपने चेहरे मोहरे से शाही दरबार का बड़ा सरदार लगता था। शर्मीली सी नौखेज़ दोशीज़ा एलाइन कुदरती तौर पर इस जाज़िब नज़र वजी ऊंचे लंबे चौड़े चकले सीने वाले सूरमा को देखकर उसकी तरफ खींची चली गई। लंसलात ने कोई पेशकदमी या हौसला अफजाई नहीं की, मगर अपनी शुजाआना, मेहरबान और दूसरों को जायज़ अहमियत देने वाली फितरत की वजह से वो इस मासूम दोशीज़ा से अगमाज भी नहीं बरत रहा था। एलाइन जो अभी कच्चे जहन की अफसानी तबीयत की लड़की थी, खाम खाह की गलत फहमी में मुब्तला हो गई और अपने दोनों भाइयों के हमराह लंसलात के साथ जोड़कर बैठ गई और रात भर उससे उसकी बहादुरी, शुजाअत, जुर्रत, जंगों, लड़ाइयों और दरबारी अदब आदाब के किस्से सुनती रही। रात की रात में उसने लंसलात को दिल में बसा लिया और चुपचाप उससे शदीद मोहब्बत करने लगी। अगली सुबह लंसलात ने अपनी बेहतरीन ढाल एलाइन के पास छोड़ी और उनकी एक पुरानी सी ढाल उधार ले ली ताकि उसे अपना भेस बदलने के लिए मदद मिल सके। एलाइन ने अपना एक जनाना स्कार्फ उसे दे दिया कि इसे अपने हेलमेट पर बांध लो। अगरचे लंसलात कभी किसी औरत की इस तरह की फरमाइशें पूरी नहीं करता था, मगर उसने एलाइन की ये बात मान ली क्योंकि इस तरह उसे अपना भेस बदलने की एक और चीज़ यानी रुमाल मिल रहा था। उसके बाद लंसलात नवाबजादा लावाइन के हमराह यानी बड़े भाई के हमराह कैमलात की तरफ रवाना हो गया और पीछे एलाइन उसकी ढाल पर प्यार से हाथ फेरती रह गई और सोचती रही कि वापसी पर वो अपनी ढाल लेने ज़रूर आएगा। रास्ते में लंसलात ने नवाबजादा लावाइन को अपनी असलियत बता दी, मगर भेस बदलने की वजह नहीं बताई। टूर्नामेंट में कोई भी लंसलात को ना पहचान सका और सभी लोग नेज़ाबाजी में उस अनजान सूरमा की, जो एक अनजान बहादुर सूरमा आया था, उसकी हैरान कुन कामयाबी पर अंगोश्त बदंदा रह गए। अलबत्ता लंसलाट के दोस्तों और रिश्तेदारों ने इस अजनबी पर हमला कर दिया जिसने उनके चहीते लंसलात की शोहरत को नुकसान पहुंचाया और उसका हक मार लिया था। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार मलका गुइनिविया ने लंसलात को
ذاتی سماعت یعنی پرسنل ہیئرنگ کا موقع عطا کیا۔ اس نے وہ 9 قیمتی ہیرے ملکہ کو پیش کیے، کیونکہ اب نواں بھی وہ جیت آیا تھا، مگر ملکہ نے نہایت سرد مہری سے اسے بے وفائی اور بے راہ روی کا الزام دیتے ہوئے اس کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غصے کے عالم میں ملکہ نے سارے ہیرے اٹھا کر کھڑکی سے باہر نیچے بہتے ہوئے دریا میں پھینک دیے۔ لنسلاٹ نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دریا میں جھانکا تو اس نے نیچے ایک کشتی دیکھی جو کالے کپڑے اوڑھے دریا میں آہستہ آہستہ بہتی چلی جا رہی تھی، یعنی اس پر کالا کپڑا اوڑھا ہوا تھا کشتی پر، اور اس کشتی میں ایک نوخیز دوشیزہ کی لاش رکھی تھی۔ لنسلاٹ تیزی سے پلٹا اور سیڑھیاں اتر کر وہاں جا کھڑا ہوا جہاں کشتی نے آ کر رکنا تھا۔ وہاں بادشاہ سمیت بے شمار امراء اور درباری جمع ہو چکے تھے۔ کشتی سے اس کے تابوت کو ایلائن کے تابوت کو اٹھا کر محل میں لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے سب کے سامنے وہ خط پڑھا جو ایلائن کی لاش کے داہنے ہاتھ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے آقا جناب لنسلاٹ صاحب، کبھی مجھے قصر استولاد کی دوشیزہ کہا جاتا تھا، آپ نے جدا ہوتے وقت الوداع تک نہیں کہا تھا، لہٰذا اب میں آپ کو الوداع کہنے آئی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی، مگر آپ کی طرف سے کبھی مجھے جوابی محبت نہ ملی، اسی لیے میں نے موت کو اپنے گلے لگا لیا ہے، موت کو محبوب بنا لیا ہے۔ میں ملکہ عالیہ گوئینویہ اور دیگر تمام بیگمات سے التجا کرتی ہوں کہ میری روح کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور جناب لنسلاٹ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اس خط کو سن کر ہر دل سوگوار ہو گیا۔ لنسلاٹ نے بادشاہ اور دیگر حاضرین کو شروع سے آخر تک ایلائن کی ساری کہانی سنائی اور اس کے تجہیز و تکفین و تدفین کے سارے انتظامات خود سنبھال لیے۔ بادشاہ نے لنسلاٹ سے کہا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اتنی حسین اور پاک صاف لڑکی سے شادی نہیں کی۔ زندگی کے معمولات بحال ہوتے ہی لنسلاٹ اور ملکہ گوئینویہ کے عشق کو مہنوز ملی، اور وہ پھر سے دنیا سے بے نیاز ہو کر ملنے ملانے اور عیش و عشرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ کنگ آرتھر کا بھتیجا موڈریڈ، جو انگلستان کی حکومت پر خود قابض ہونا چاہتا تھا، وہ ملکہ اور لنسلاٹ کے عشق سے واقف تھا اور ان کا سخت دشمن تھا۔ وہ خود بھی ملکہ کا عاشق تھا اور اسے مگر افواہیں پھر بھی نہ تھمیں۔ جب ایک گناہ برسر عام ہو رہا تھا تو اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ ایک رات جب حسب معمول لنسلاٹ اور گوئینویہ عشق و محبت کے کھیل میں مصروف تھے تو موڈریڈ اور ایک اور منصبدار اگراوین نے 12 سورماؤں کے ساتھ اچانک ملکہ کے کمرے پر ہلہ بول کر دونوں کو بستر میں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا۔ لنسلاٹ بہادری سے 12 حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے محل سے فرار ہو گیا، جبکہ ملکہ کو عریاں حالت میں پکڑ کر بادشاہ آرتھر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ آرتھر نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجا کہ جا کر لنسلاٹ کو پکڑ لاؤ۔ پھر جب وہ لنسلاٹ پکڑا گیا تو پھر دونوں پر برسر عام مقدمہ چلایا گیا۔ بادشاہ نے کیملاٹ کے سب سے بڑے چوک میں دربار منعقد کیا اور کورٹ سجائی، جس میں ہزاروں افراد نے ملکہ اور لنسلاٹ پر مقدمہ چلنے کی ساری کارروائی اپنی نگاہوں سے دیکھی۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اگر ملکہ نے بھی جرم کیا ہے تو اس کو پوری سزا دی جائے۔ لہٰذا دونوں کو سزائے موت دی گئی۔ لنسلاٹ کو سزائے موت یعنی فصیل سے گرا کر مارنے کی سزا تجویز ہوئی، اور ملکہ کو زندہ جلا کر ہلاک کرنے کی سزا سنائی گئی۔ جس دن ملکہ کو سزائے موت دی جانی تھی
اسے جلانے کے لیے چتا تیار کی گئی تو اچانک بادشاہ کا ایک پرانا دشمن نمودار ہوا اور ملکہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے بادشاہ کے بے شمار سورما اور سپاہی مار ڈالے اور بادشاہ کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ بادشاہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بچنے کے امکانات نہ رہے، تو اسے یقین آ گیا کہ ملکہ نے بھی اسے یقین دلا دیا اور لنسلاٹ نے بھی کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ بہرحال دونوں کی سزا برقرار رہی، لیکن بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد لنسلاٹ اور گوینیویا کچھ عرصے تک قید خانے میں رہے۔ آخر لنسلاٹ تارک الدنیا ہو کر راہب بن گیا اور گوینیویا ایمسبری کی خانقاہ میں نن بن گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی، ملکہ گوینیویا اور سر لنسلاٹ کے عشق کی داستان۔